سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سے لوگ ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ان کے بت خانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں نظر آتے ہیں ارے ہمارے مولوی مولانا لوگ کے دم میں کوئی دم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے بت خان۔ اب تو برقے والوں کی قطاریں نظر آتی ہے بت خانوں کے دروازے پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ بھی نفسانی خواہشات ہیں۔ تو بہرحال ہر دور میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں، ہر زمانے میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں۔ جب اس کتابی کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دم میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو شفا مل جاتی، وہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا دیتا، ممکن ہے کوئی کافر بھی لوگوں کے دلوں کے حالات کو جان سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے۔ کوئی کافر بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ کوئی کافر بھی پانی پہ چل سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس لیے کہ ریاضت اور مجاہدے انسان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ غریب نواز کے مقابلے میں آنے والا کیا ہواؤں میں نہیں اڑ رہا تھا؟ لیکن یہ غریب نواز کی معاملہ فہمی دیکھیں، غریب نواز بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر میں نے بھی ہوا میں پرواز کیا تو لوگ مجھے اس کے برابر سمجھیں گے۔ لوگوں کو بتا دوں کہ شوکتے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے، اس لیے غریب نواز نے خود کو ہوا میں نہیں اڑایا بلکہ اپنی نالین کو حکم دیا کہ جا تو بھی ہوا میں پرواز کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے سینکڑوں سال کی ریاضتیں تمہیں جہاں پہنچاتی ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی نالین اس کے اوپر جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز خود سرکار غریب نواز خود پرواز نہیں کرتے، حالانکہ وہاں بھی مجاہدات اور ریاضات بہت تھی۔ اور پھر آپ واقعہ جانتے ہیں، بار بار سنا، رجب شریف کا مہینہ گزرا تو آپ نے سنا ہوگا کہ جوگی نیچے تھا اور نالین غریب نواز اس کے اوپر تھے۔ ایک بات اور بھی سمجھیں، لوگ کیا نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نبی کے 14ویں نمبر کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ان کے کڑاؤں جوگی کے سر پہ پڑتے ہیں، اور کیا سر پہ جوتے پڑے تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے، اس کا دماغ، اور سیدھا غریب نواز کے قدموں میں آیا۔ اور غریب نواز کے قدموں میں کیا آیا؟ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت دھیان سے سننے کی ہے۔ اس بات سے کوئی سنی اختلاف نہیں کرے گا، بولے گا سید نے صحیح کہا، ایسی بات ہے۔ سنی تو انکار نہیں کرے گا، ہمارے نوجوان بچے بھی انکار نہیں کریں گے، چھوکرے بھی انکار نہیں کریں گے، جن کو علم آتا ہو نہیں آتا ہو، تقویٰ، نہیں، یہ ایک بات صحیح ہے کہ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی، اس کو ہدایت مل گئی، ایسا ہی ہے، کوئی انکار نہیں۔ جو بگڑے عقیدے والے، میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، وہ میرے مخاطب اس وقت نہیں ہے، سنی میں ان سے مخاطب ہوں۔ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا، ہدایت مل گئی، اتنا سب مانتے ہیں۔ لیکن جو لڑکے یہ مانتے ہیں، ہمارے سب نہیں، بعض سنی لڑکوں نے یوٹیوب پر خدا جانے کیسے کیسے مقرروں کو سنا، پھر وہ یہ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو بگڑ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جب غریب نواز کی نالین کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر جوگی کے سر پہ پڑے تو وہ سدھر جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہو، کجا نالین غریب نواز اور کجا دستے مصطفیٰ، تو ذرا غور تو فرمائے، صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے جوانوں کچھ تو سوچو۔ مگر آج ہم کتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ صرف تقریر سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مقرر ہمیں ایمان دے گا یا ہمارا ایمان چھین لے گا، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ یاد رکھنا، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے
करते थे। जिनसे दीन ले रहे हो उसका अकीदा पहले मालूम कर लो कि उसका अकीदा क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि दूध के अंदर जहर मिला करके वो तुम्हें पिला दे। याद रखिए, गिलास भर के दूध में चुटकी भर कोई जहर डाल के पिला दे तो तुम उस दूध पीने के लिए तैयार नहीं हो। घंटे भर की तकरीर में अगर कोई गुमराही के 2 जुमले कह देगा तो बताइए आपका ईमान चला जाएगा। याद रखना, हमारे लिए तकरीर सुनना फर्ज नहीं है, हमारे लिए ईमान बचाना फर्ज है। मेरे भाइयों, मैं अपने जवानों से यहां सुन्नी दावत इस्लामी के इस मिंबर से आपको अर्ज करना चाहता हूं, सहाबे किराम की वो हस्तियां हैं मेरे भाई जिनकी गलतियों को माज़अल्लाह तुम जो है वो लोगों के सामने बयान करते हो। जिनकी नमाज़े जुमा की पूरी 14 रकत नहीं, वो सहाबा का हिसाब किताब के करने बैठ गए। जिन्हें इस्तिंजा के मसाइल नहीं पता, वो सहाबा के किरदार पर गुफ्तगू करने बैठ गए। याद रखो, सहाबा वो हैं, अगर कुरान उठा करके पढ़े तो कुरान सहाबा को यूं डिस्कस करता है, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा फल मुगीराती सुबहा। सहाबा का किरदार ये है, जब सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के पीछे पीछे अल्लाह की राह में घोड़ा दौड़ाते हैं तो घोड़े की टाप से जो धूल उड़ करके आगे बढ़ती है, अल्लाह सहाबा के घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुरान में याद फरमाता नजर आता है। जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की शान ये है कि कुरान उसकी कसम खाता है, तो सहाबा के घोड़ों का आलम क्या होगा, और फिर सहाबे किराम की अज़मत और बुजुर्गी का आलम क्या होगा। इसलिए हमें सहाबे किराम से भी सच्ची मोहब्बत कर, गैर मशरूत मोहब्बत करनी होगी। हम सहाबा के किरदार पे क्या, कुरान जिसको कहते हैं रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। तो बात दूर निकल गई। अर्ज़ क्या कर रहा था, सरकार गरीब नवाज ने अपनी नालैन को, अपनी खड़ाओं को उड़ाया। जब देखा कि किताबी की दम में और उसके फूंक में इतनी तासीर है कि मुसलमान उस तरफ जा रहे, तो खौफ हुआ कि लोग गुमराह ना हो जाएं, लोग गुमराह ना हो जाएं। तो उस वक्त लोगों ने सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को शिकायत की कि इसके चक्कर में लोग गुमराह ना हो जाएं, काफिर ना हो जाएं। ये लोगों के दिलों के हालात बता रहा है। सुल्तानुल आरिफीन फिर सुल्तानुल आरिफीन थे। सुल्तानुल आरिफीन कौन? हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी हजरत तैफूर इब्ने ईसा रहमतुल्लाह अलैह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जिसको मेरा नाम याद रह गया इंशाअल्लाह मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा आएगा। हाँ, बायजीद बुस्तामी। और कौन है बायजीद? हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी कहा करते थे कि जो मकाम अल्लाह ने जिब्रील को फरिश्तों में अता फरमाया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को अता फरमाया है। बायजीद फिर बायजीद हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी को लोगों ने कहा कि इसके चक्कर में लोग गुमराह हो रहे हैं, काफिर ना हो जाएं, आप इसका इलाज करिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आप उसके दरवाजे पे गए और सोचा कि इसका मामला कुछ, इसका इलाज करना चाहिए। उसने अंदर से कहा, बायजीद, दरवाजा बंद है। वो कहता है, बायजीद, बुरी नियत से मेरे दरवाजे पे ना आया करो। सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया, दरवाजा खोल दो, कोई बुरी नियत नहीं है, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला। आपने फरमाया, तू मेरे दिल के हालात से भी वाकिफ हो गया, तू लोगों के दिलों के हालात से भी वाकिफ है, ये मकाम तुझे मिला कैसे? वो काफिर था। उसने कहा, आप अल्लाह के वली, सच्ची सच्ची बात बताऊं? क्या? कहा, मैंने हमेशा अपने नफसानी ख्वाहिशात की मुखालिफत की, ख्वाहिशात नफसानी की मुखालिफत की बरकत से मैं यहां पहुंच गया। सुल्तानुल आरिफीन की कली कली खुश हो गई। आपने कहा कि काम तो आसान है। आपने फरमाया, मैं समझा नहीं, तुम मुझे समझाओ कि कैसे हुआ। कहा, जब भी मेरे नफ्स ने कहा पानी पीना है, मैंने कहा नहीं पीना है। जब भी नफ्स ने कहा ठंडा पीना है, मैंने कहा गर्म पीना है। जब भी नफ्स ने कहा सोना है, मैंने कहा नहीं सोना है। हर वक्त नफ्स कहता रहा, मैं उसके उलट करता रहा, हत्ता कि मैंने अपने नफ्स को कुचल दिया और मुझे यह मकाम मिल गया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, फिर एक बात तुमसे कहूं? कहा, कहो। तुम कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। वो हजरत बायजीद को देखने लगा।
تو बायज़ बुस्तामी ने मुस्कुरा के कहा, जब हमेशा तुमने नफ्स की मुखालफत की है तो आज भी नफ्स की मुखालफत करो, क्योंकि तुम्हारा नफ्स तो कह रहा है कि कलेमा नहीं पढ़ना, मुसलमान नहीं होना, और तुमने हमेशा नफ्स की, जब अमल के मामले में तुमने नफ्स की मुखालफत की तो इस मकाम पर पहुंचे। अगर अकीदे के मामले में नफ्स की मुखालफत करोगे तो फिर क्या मकाम नसीब होगा? उसने कहा, सच कहते हो कि जो है मेरा नफ्स मेरी मुखालिफत करता है, और वहां उसने कलेमा पढ़ा। कलेमा पढ़ना था कि अल्लाह ने उसको मकाम विलायत अता फरमा दे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।